हेलो फ्रेंड मु बासंती स्वागत जनाऊँ आपण माननकु मो यूट्यूब चैनल श्रुति फैशन को। तो फ्रेंड्स एई वीडियो रे मु आपण माननकु शेयर करिवि आमे ब्लाउज रो केमती माप नेबा ता सहित से माप रे केमती आमे ब्लाउज कटिंग करिबा सेही विषय रे आमे आज देखिबा। तो आशा करूछि फ्रेंड्स आपण माने एई वीडियो रे भलो भाबरे माप मध्ये शिखि परिबे ता सहित कटिंग मध्ये शिखि परिबे से माप रे केमिति कटिंग करा जाय। आपण वीडियो आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु जहा फल रे आपण माने भलो भाबरे बुझी परिबे। तो देरी न करी चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। एठी देखंतु एटा मो नेइछि हमरो ब्लाउज पई अस्तर कपड़ा आउ तारो मेन कपड़ा आ एटा होछि हमरो ब्लाउज जोटारू आमे माप नबा। प्रथमे ब्लाउज को एभलिया फिनिशिंग करी रखि नबा आ जति कि बटन बा हुक लगाई थिबो ताहा सब आमे लगे नबा जहा फल रे ब्लाउज एपट सेपट होबनी। आमे सब आडे फिनिशिंग करबा। आपण जदी पारिबे ब्लाउज को आयरन करिकि नेबे। तापरे आमे ब्लाउज रो लेंथ नबा। प्रथमे केते होछि मु एठी बैक साइड रु नउछि आपण इच्छा कले फ्रंट साइड रु भी नै पारंती। एठी हमरो रेडी लेंथ बाहरुछि 12 इंच। ता सहित आमे जते बेले कटिंग करिबा एक्स्ट्रा 1 इंच ऐड करिकि कटिंग करिबा। एबे चलंतु आमे शोल्डर रो मेजरमेंट नबा। शोल्डर एठी बाहरिला हमरो 10 इंच। शोल्डर को मध्य एठी जेहेतु रेडी हेछि एपट साइड हाफ इंच दी पट साइड को स्टिचिंग हेछि तो आमे एठी शोल्डर नबा 11 इंच। एबे चलंतु आमे चेस्ट रो मेजरमेंट नबा। चेस्ट एठी बाहरुछि देखंतु हमरो गोटे साइड रो 16 इंच। तापरे आमे जदी एमिति मेजरमेंट फीता को फोल्ड करि नबा 16 इंच रे रखिकि आमे पाइबा 32 इंच बा दी पट साइड को फुल मेजरमेंट हमरो 32 इंच। एठी चलंतु आमे वेस्ट मेजरमेंट नबा बा अंटा हमरो गोटे साइड 13 इंच तो सेटा को फोल्ड कले हमरो 26 इंच होबो। तापरे आमे बाजू रो बा एडी जो स्लीव्स रो लेंथ नबा। स्लीव्स रो लेंथ एठी बाहरुछि 8.5 इंच। आमे जते बेले कटिंग करिबा एक्स्ट्रा 1 इंच ऐड करिबा। तापरे एठी राउंड बाहरुछि देखंतु 4.5 इंच ताकू आमे एम्ति फोल्ड कले फुल राउंड पाइबा 9 इंच। एबे आमे टक्स पॉइंट देखिबा। एठी देखंतु मोर टक्स पॉइंट 9 इंच बाहरुछि। आमे कटिंग कला बेले एक्स्ट्रा हाफ इंच की 1 इंच नै की कटिंग करिबा। तापरे आमे नेबा फ्रंट नेक को एमिति गारो सीधा टाणी नेबे प्रथमे। तापरे माप नेबे। मु एठी गारो टाणीनी। एठी देखंतु मोर 5 इंच बाहरुछि। आमे 1 इंच ऐड करिकि कटिंग करिबा। तापरे आमे एबे चलंतु बैक साइड रो हमरो केते डीप रहिबो तारो मेजरमेंट नबा। एठी हमरो डीप अछि 8 इंच। एठी मध्य आपण माने रेडी लेंथ रखि परिबे 8 इंच नहले तो आपण 1 इंच ऐड करिकि 9 इंच रे भी शेपटा दे परिबे। चलंतु एबे देखि पारुचंती हमरो सबु मेजरमेंट कंप्लीट हेछि। चलंतु आर्म होल रो मेजरमेंट नबा। आर्म होल को एम्ति रखिकि मेजर करा जिवो। तापरे 7 इंच बाहरुछि आमे फोल्ड कले 14 इंच बाहरिबो। तो एठी मु मेजरमेंट लेखि नेछि। देखि पारुचंती लेंथ हमरो 12 इंच 1 इंच ऐड करा जिवो। शोल्डर रे मध्ये 10 इंच सेठी 1 इंच ऐड करिबा। तापरे एठी हमो चेस्ट होछि 32 इंच। आपण चाहिले हाफ इंच लूजिंग दे परिबे बा 2 सूत लूजिंग दे परिबे। आ एठी फुल बोस्ट विषय रे लिखाई छी सेही विषय रे आपण मानकु मु आउ गोटे वीडियो रे बतेबी। आ वेस्ट होछि हमरो 26। टक्स होछि 9 इंच। आमे हाफ इंच ऐड करिबा नहले तो 1 इंच ऐड करिबा। एठी देखंतु 0.5 इंच बा हाफ इंच लेखि देछि। आ हमरो स्लीव्स रो राउंड अछि 9 इंच। स्लीव्स रो लेंथ अछि 8.5 इंच। आमे हाफ इंच बा 1 इंच ऐड करिबा। आ बैक नेक होछि 9 इंच।
ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେକ୍ 6 ଇଞ୍ଚ, ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ଆମର 14 ଇଞ୍ଚ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ମାପ ନେଇକି ଆମେ ବ୍ଲାଉଜ କଟିଂ କରିବା। ମୁଁ ଏଇଠି 80 ମିଟର ଅସ୍ତ୍ର ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆକର୍ଡିଂ କେତେ ଅସ୍ତ୍ର ଲାଗିବ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ଏମିତି ଆମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ଫୋଲ୍ଡେଡ୍ ସାଇଡ୍କୁ ଆମ ନିଜ ପଟରେ ରଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କପଡ଼ାକୁ ସିଧା କରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ କପଡ଼ାକୁ ସିଧା କରିକି ନେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ବ୍ଲାଉଜର ଲେନ୍ଥ ନେବା। ଆମର କେତେ ହେଉଛି ବ୍ଲାଉଜ ରେଡି ଲେନ୍ଥ ଅଛି ଆମର 12 ଇଞ୍ଚ, 1 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ୍ କରିକି ଏଇଠି 13 ଇଞ୍ଚରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛେ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ମିଶେଇ ନେବା। ତାପରେ ସୋଲ୍ଡର ନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ 5.5 ଇଞ୍ଚରେ ସୋଲ୍ଡର ନେଉଛି। ତା ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ 5.5 ଇଞ୍ଚରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସିଧା ଗାର କରି ନେବା। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଆମେ ସୋଲ୍ଡର ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଡାଉନ୍ କରିବା। ସେଇଠୁ ଆମେ ତଳକୁ ନେବା 5.25 ଇଞ୍ଚ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆକର୍ଡିଂ ସୋଲ୍ଡରକୁ କମ୍ ବେଶୀ ଆର୍ମ ହୋଲ୍କୁ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ଗଲେଇ ମୁଁ 1 ଇଞ୍ଚରେ ଏମିତି ଦେଇଦେଉଛି। 1 ଇଞ୍ଚରେ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟର ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେବା। ଚେଷ୍ଟ ହେଉଛି 32 ଇଞ୍ଚ, ତାକୁ 4ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ ଆମର 8 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି। ତ ଏଇଠି 8 ଇଞ୍ଚରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 2 ଇଞ୍ଚ ବି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ୱେଷ୍ଟ ଆମର 26କୁ ସେମିତି 4ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ 6.5 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି। 6.5 ଇଞ୍ଚରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଆଉ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ଲିଟ୍ସ ପାଇଁ 1 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଏଇ ଗାରକୁ ଏଇଠି ଯୋଡ଼ି ନେବା। ଆମର ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ନେକ୍ର ଚଉଡ଼ା ନେବା 2.25 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ଆମର ଲମ୍ବା ବା ଆମର ଡିପ୍ ନେବା ଏଇଠି 9 ଇଞ୍ଚ। ମୁଁ ଏଇଠି 9 ଇଞ୍ଚ ନେଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ସ୍ପ୍ରେଡନେସ୍ କେତେ ନେବା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମୁଁ ଏଇଠି 2.7 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଇ ଗାରକୁ ଏମିତି ସିଧା କରିକି ନେବା। ଗାରକୁ ସିଧା କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ନିଜ ହିସାବରେ ବ୍ୟାକ୍ ନେକ୍ର ସେପ୍ ଦେଇପାରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ ନେକ୍ର ସେପ୍ ଦେଉଛି ଏଇଠି ଆମର କଳସ ଡିଜାଇନଟେ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟା ବି ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ମ ହୋଲ୍କୁ ଆମର ସୋଲ୍ଡରକୁ ଡାଉନ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଏମିତି ତେର୍ଛା ଗାର ପକେଇ ନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟକ୍ସ ନେବା 4 ଇଞ୍ଚରେ ଆଉ ଆମର ଟକ୍ସର ଲେନ୍ଥ ନେବା 4.5 ଇଞ୍ଚ। ତାପରେ ଏପଟେ ସାଇଡ୍ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ, ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍କୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ନେଇକି 1 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଟକ୍ସ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ଅଣ୍ଟା ପଟକୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା। ଆମର ମାର୍ଜିନ୍ ନେବା ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଟିଂ କରିକି ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମେ ସୋଲ୍ଡର ଡାଉନ୍ କରିଛେ ସେଇଟା ଆଉ ଆମର ଅଣ୍ଟା ସାଇଡ୍ରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଉଠେଇଛେ ତାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବା ସେତେବେଳେ କଟିଂ କରିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ କଟିଂ କରିବା। ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ କଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇଠି 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ ନେବା। ମୁଁ ସଦାବେଳେ 1.75 ଇଞ୍ଚ ନେଇଥାଏ। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ ନେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 1.75 ଇଞ୍ଚ ବି ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି 2 ଇଞ୍ଚ ନେଉଛି। ତାପରେ ଏଇ ଗାରଟିକୁ ଏମିତି ଗାର ଗୁଡ଼ାକ ସିଧା କରିକି ନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ସିଧା କରିକି ନେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ନେକ୍ ଯେଉଁ କଟିଂ କରିକି ଅଲଗା କରିଛେ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ବସେଇ ନେବା। ବସେଇ ନେଲା ପରେ ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଡ୍ର କରିବା। ଯେମିତି ଆମେ କଟିଂ କରିଛେ ସେମ୍ ଆମେ ଆଗେ ଡ୍ର କରିକି ନେବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ଡ୍ର କରି ନେଇଛି। ତଳ ପଟେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେବା ଆମର ଲେନ୍ଥ କେତେ ଥିଲା ବୋଲିକି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ନେକ୍ ଲାଇନ୍ର ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେବା। ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ପଛରେ ନେଇଥିଲେ 2.25 ଇଞ୍ଚ, ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ନେଇଛେ ଚଉଡ଼ା, ଆଉ ଲମ୍ବା ଏଇଠି 6.5 ଇଞ୍ଚ ମୁଁ ନେଉଛି। ତାପରେ ଏମିତି ଗାରକୁ ସିଧା କରିକି ନେବା, ଏଇଠି ବକ୍ସ ଭଳିଆ ରେଡ଼ି କରିକି ନେବା। ଏଇଠି ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେକ୍ର ସେପ୍ ଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଉଛି ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍। ତାପରେ ଆମେ ଆର୍ମହୋଲ୍କୁ ଯିବା। ଆର୍ମହୋଲ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ପ୍ରଥମେ ସିଧା ଗାର ଟାଣି ନେବା। ଆମେ ଯେତିକି ଆର୍ମହୋଲ୍କୁ ଡାଉନ୍ କରିଥିଲେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା। ଏଇଠି ଆର୍ମହୋଲ୍ ନେଇଥିଲେ ଆମେ 5.25 ଇଞ୍ଚ, ସେମ୍ 5.25 ଇଞ୍ଚ ନେଇକି ଏମିତି ଗାରଟିକୁ ସିଧା କରିକି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାର ସିଧା କରିକି ନେଲେ ଏପଟେ ସାଇଡ଼କୁ ଆମେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଏମିତି ଭିତରକୁ ବଢ଼େଇବା। ତାପରେ ଏମିତି ତିରଛା ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଡ୍ର କରିବା। ଏଇଠୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଆମେ ଭିତରକୁ ଆସିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେକ୍ର ଆର୍ମହୋଲ୍ ଡ୍ର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଡ୍ର କରିକି ନେଇଛି। ଏବେ ଟକ୍ସକୁ ଯିବା। ଆମର ଟକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା 9 ଇଞ୍ଚ, ମୁଁ ଏଇଠି 1 ଇଞ୍ଚ ଆଡ଼୍ କରିକି 10 ଇଞ୍ଚରେ ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏମିତି ସିଧା ଗାର ଗୋଟେ ଟାଣି ନେବା। ଏଇଠୁ ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ରୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନେଇଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ ସେଇଠିକୁ ମାପି ନେବା କେତେ ହେଉଛି, ତାକୁ 3 ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା। ନହେଲେ ତ ଏମିତି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେପ୍କୁ 3 ଭାଗରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଆମର ଯେତିକି ବାହାରୁଛି ଏଇଠି ଚିହ୍ନ ଦେବା। ମୋର ଏଇଠି 2.75 ଇଞ୍ଚ ବାହାରିଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛେ। ଆଉ ଏମିତି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେପ୍କୁ ରଖିବା ଉପରକୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ତଳକୁ ଆମେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ନେବା। ତାପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଏଇଠିକି ମାପି ନେବା କେତେ ହେଉଛି। ଏଇଠି 7 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି, ତାକୁ ହାଫ୍ କରିବା। ହାଫ୍ କଲା ପରେ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ 1 ଇଞ୍ଚ ନେଇକି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଡ଼ି ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ନେଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହାଲକା ହାତରେ ଏଇଠି ଯୋଡ଼ି ନେଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଆମର କୁଣ ଭଳିଆ ଏମିତି ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବା ଆମର ଷ୍ଟିଚିଂଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେକ୍କୁ ଯିବା। ଏଇଠୁ ଉପରକୁ ମୁଁ 1 ଇଞ୍ଚରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆର୍ମହୋଲ୍ରୁ ଆମେ 2 ଇଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଏଇଠି କଟୁରୀର ସେପ୍ ଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ସେପ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏ ସାଇଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଆମେ ବଢ଼େଇବା, ଏମିତି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛେ ତଳକୁ ଆମେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ନେବା। ଏଇଟା ଆମର କଟୁରୀ ପାର୍ଟ 1 ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଇଠି କଟୁରୀ ନମ୍ବର 2କୁ ରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି 4 ଇଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏଇଠୁ ତଳକୁ, ନହେଲେ ତ 3.75 ଇଞ୍ଚରେ। ମୁଁ ଏଇଠି 3.75 ଇଞ୍ଚରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗାରକୁ ସିଧା କରିକି ନେଉଛି। ଆପଣ 4 ଇଞ୍ଚରେ ବି ଏଇଠି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଏମିତି ସିଧା ଗାର ଟାଣିଲା ପରେ ଏଇଠି ଉପରକୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ଏମିତି କର୍ଭ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି କର୍ଭ ସେପ୍ ଦେଲା ପରେ ଏପଟେ ସାଇଡ଼କୁ ଆମେ ଏମିତି ସିଧା ଲାଇନ୍ ଟାଣି ନେବା। ସିଧା ଲାଇନ୍ ଟାଣିଲା ପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଆମେ ଡାଉନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଏମିତି ତିରଛା ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏସ୍ ପଟି ଏପଟେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭି ପଟି ରେଡ଼ି କରିବା। ଭି ପଟି ବା ଆମ ବେଲ୍ଟ ପଟି ରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠୁ ତଳକୁ ଆମେ 4.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଇଞ୍ଚରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏ ମଝି ଭାଗରୁ 4 ଇଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ସିଧା କରିକି ନେବା। ସିଧା କରିକି ନେଲା ପରେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟକୁ ଆଣିବା ଆଉ ଏଇଠି ରଖିବା। ଏମିତି ରଖିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଆମର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଇଠି ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଏମିତି ସିଧା ଗାର ଗୋଟେ ଟାଣି ନେବା। ସିଧା ଗାର ଟାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ଲିଟ୍ସ ପାଇଁ 1 ଇଞ୍ଚ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଅଲଗା କରିବା।
ମୁଁ ଏଇଠି ଅଲଗା କରି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏମିତି ଆମେ ଭଲ ଫିଟିଂ ଆସିବା ପାଇଁ କଟରୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ବେଲ୍ଟରେ କର୍ଭ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ମୋର କର୍ଭ ସେପ୍ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଏମିତି ନା ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା V40 ଆଉ ଏଇଟା କଟରୀ ନମ୍ବର 2 ଆଉ 1 ଆଉ S40। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କଟିଂ କରିକି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଯେଭଳି ଭାବରେ କଟିଂ କରିକି ନେଉଛି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ କଟିଂ କରିକି ନେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କାଟିକି ବାହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା କାଟିକି ବାହାର କଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଟିଂ କରିବା ଭଲ ଭାବରେ କଟିଂ କରିପାରିବା। ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି କାଟିକି ଅଲଗା କରିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କାଟିକି ଅଲଗା କରିକି ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କାଟିକି ବାହାର କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଭଳିଆ ଭାବରେ କାଟିକି ନେଉଛି ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ କାଟିକି ନେବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବି ନୂଆ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମର କଟିଂଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଆର୍ମହୋଲ୍କୁ ଛାଟି ନେବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ସୋଲ୍ଡର ଡାଉନ୍ କରିଥିଲେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଆମେ କାଟିକି ଅଲଗା କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କାଟିକି ଅଲଗା କରିକି ନେଇଛି। ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଯେଉଁ ଡାଉନ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ଅଲଗା କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ମୁଁ କାଟିକି ଅଲଗା କରିକି ନେଇଛି ଆଉ ସବୁ ପାର୍ଟସ୍ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ୟାର ଷ୍ଟିଚିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ୟାକୁ ମେନ୍ କପଡ଼ା ଉପରେ କଟିଂ କରିକି ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।